خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء. اس کا معنی ہے اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ٹھیک، اور اسی سے اس کا جو ہے جوڑا، اسی سے جو ہے اس کا جوڑا بنایا اللہ نے کہا، اور اس سے جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے جو ہے کثرت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی. تو پہلے انسان سے ہی دوسرا انسان بنا. پہلا انسان مرد تھا اور دوسرا انسان جو بنا وہ ایک عورت تھی جن کا نام حوا ہے. ان کی پیدائش ایسی ہوئی کہ میں آپ کو واقعی سنا دیتا ہوں سیدھے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور جو ہے امام طبری نے اس کو جو نقل کیا اس روایت کو. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حوا اور آدم، اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم علیہ السلام کی جو ہے بائیں پھسلی سے، مطلب الٹے ہاتھ کی پھسلی سے جو ہے، اور وہ بھی چھوٹی پھسلی سے جو ہے پیدا کیا جب کہ آپ سو رہے تھے. پھسلی نکال لی گئی، حوا پیدا کی گئی اور وہاں گوشت لگا دیا گیا. پھسلی سے الٹے طرف کی سب سے چھوٹی پھسلی، رب ہوتی ہے نا، اس سے پیدا کیا، سب سے چھوٹی جو ہوتی. اور پھسلی کی خصوصیت کیا ہے معلوم ہم کو؟ سب سے ٹیڑھی چیز ہوتی ہے باڈی میں. باقی ہڈیاں دیکھیں سیدھی ہے، سیدھی میں موٹی ہے، پتلی ہے، سب ہے، لیکن پھسلی جو ہے وہی ہے پورا کیچ پلٹتا ہے، اور سب سے چھوٹی، مطلب سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی. اس لیے آپ سب نے ایک اور روایت میں فرمایا، بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، مطلب عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی. مطلب عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو، اگر وہ تم سے کہتی تو اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور سب سے ٹیڑھی جو سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی اس پھسلی سے پیدا کی گئی ہے. اگر تو اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا. مطلب عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن یقیناً عورتیں میری اس بات کا برا نہ مانیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت بتا رہے ہیں. اللہ نے ہر کسی کو فطرت پہ پیدا کیا. تو عورتیں کیونکہ پھسلی سے بنی، سب سے چھوٹی پھسلی سے بنی، سب سے ٹیڑھی پھسلی سے بنی، ان کے نیچر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو، مرد کو پسند نہیں آتی ہے، ٹھیک. لیکن اگر بہت زیادہ آپ سیدھا کرنے جائیں گے کہ میں جو بولا وہی ہونا، تو پھسلی کو بہت سیدھا کرے تو کیا ہوگا؟ سب سے ٹیڑھی چیز ہے وہ بہت نازک بھی ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا سیدھا کریں گے ٹوٹ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوں گی ہی. مرد کا کام ہے ان سے ہمیشہ اچھا سلوک ہی کرے، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر بہت زیادہ سیدھی کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا، اگر چھوڑ دیں گا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گے. پریشر ڈالوں گے تھوڑی دیر تو سیدھے ہو جائیں گے، بہت زیادہ ڈالوں گے تو بریک ہو جائیں گے، اور چھوڑ دوں گے تو پھر ریٹین جیسا تھا ویسے اپنی شکل پھر لے لیں گی، فرمایا ٹیڑھی رہیں گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو. مطلب اگر حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، یعنی جو ہے ان کو نصیحت کرتے رہو اور نرم سلوک برتتے رہو. اس سے پتہ چلا مرد اور عورت کے اندر جو فرق اللہ بتا رہا ہے کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن ہے اپنے اندر. یہ برائی کے معنی میں نہیں، نیچر ہے. جیسا کوئی یہ کہے یہ بلب 100 واٹ کا ہے، اس کو 200 واٹ کرنٹ نہیں دینا، خراب ہو جائیں گے. لیکن اگر 100 سے کم بھی رہا تو بھی پرابلم ہو جائیں گے، نہیں چلیں گے، ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے نا، کیا بری بات ہے کہ نہیں 2000 واٹ دے دو، اس کو کیا ہوگا دیکھا جائے گا، بلب خراب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت سے پیدا کیا، جس کو مخلوق کو بتا دیا دیکھو یہ فطرتیں ہیں تو لے کر چلنا ہے. مرد کا اپنا مزاج، عورت کا اپنا مزاج بتا دیا تاکہ مرد اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے. اب آئیے، یہ ہوا حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے کیا. ٹھیک. اب جو ہے ابلیس نے جو ہے ان دونوں کو کیسے نکالا. ایک کو آدم علیہ السلام کی پیدائش، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، کا تکبر کرنا، لیکن اب وہ جنت سے نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے نکال دیا گیا ہے. اب نکلنے کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی پکڑی. اب میں بدلہ لوں گا. پہلے ہی وہ پریشان تھا، بجا بجا کے دیکھ رہا تھا کہ مخلوق آ گئی، کچھ تو بھی نیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اندازہ تھا فرشتوں کی باتوں سے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو بھی کرنا ہے، اور یہ مخلوق فرشتوں سے اور مجھ سے دونوں سے افضل ہے. اصل اس واقعے میں کڑی جوڑنا، ترتیب جوڑنا ناممکن سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں، غائب کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ موت کے تذکرے اور موت کی بات کی حالت کی کڑیاں جوڑنا، اور مرنے کے بعد جو اٹھیں گا انسان اور حشر تک کیا ہوگا، کڑیاں نہیں جوڑ سکتی. ایک ایک یونٹ کو ہم بیان کر سکتے، ایک یونٹ. لیکن اگر ترتیب جوڑیں گے مالا نہیں ہوتا ہو کہ فرسٹ کیا ہوگا، سیکنڈ کیا ہوگا،
हो सकता है ये फर्स्ट हो, उलमा लिखते हो सकता है वो फर्स्ट हो जाए, हो सकता है ये तरतीब हो, नहीं हो सकता ये तरतीब हो। लेकिन एक एक यूनिट अपने अंदर मुकम्मिल है, लेकिन वो किसके बाद होगा ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टफ जाता है। तो उसे निकाल दिया गया, लेकिन निकालने के बाद फिर कैसा? तो उलमा लिखते हैं निकाल दिया गया लेकिन जन्नत से नहीं निकला था, मालूम था क्विट होने वाला है, एग्जिट होने वाली है अभी, लेकिन वहाँ था, फिर बहकाया और ख़ुद तो निकला, इनको भी निकाल लेंगे। तो एक यूनिट है निकाल दिया गया, एक यूनिट है बहकाया। अब सवाल ये कि वो निकाले बाद मतलब पहले नाफरमानी करते निकाल दिया गया या नाफरमानी की थोड़ी देर बाद निकाला गया? तो बात जो समझ में आती है वो ये है कि नाफरमानी की बात भी कुछ वक्त था वो, इसीलिए तो वहाँ आके वसवसे वो डाल रहा था। तो आइए अब जो है इब्लीस का तकब्बुर और उसका अंजाम क्या हुआ और उसने क्या चालें चली दोनों के खिलाफ, मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ। शैतान जो है उसका दुश्मन है, इंसानियत का शैतान दुश्मन है, ह्यूमन रेस का दुश्मन है। क्यों? तो उसको लगता है ये कॉम्पिटिटर थे उसके और अल्लाह ने उनको अफजल बना दिया था। ठीक, आइए आगे बहरहाल हम चलते हैं कि तकब्बुर का क्या है, इब्लीस ने क्या किया, उससे क्या गुनाह हुआ था इब्लीस से? एक ही गुनाह हुआ, तकब्बुर किया। तो तकब्बुर का अंजाम क्या हुआ देखिए। अब हुआ ये कि अल्लाह ताला ने जो है इब्लीस को सजदा करने का हुक्म दिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है फरमाया तकब्बुर करने के बाद उसने दुश्मनी पकड़ ली। मतलब एक तो गलती खुद की थी और आदम अलैहिस्सलाम ने दुश्मनी पकड़ ली, और ये जिनों में से था। इसके लिए एक दलील भी देता हूँ जो कि सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 50 में अल्लाह ने कहा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बी। इसका माना होता है कि जब तेरे रब ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि झुक जाओ आदम के सामने, सब के सब झुक गए सिवाय इब्लीस के। काना मिनल जिन्नि, वो जिनों में से था, फफसक़ अन अम्रि रब्बी, और उसने अपने रब के हुक्म को झुटला दिया। तो इब्लीस कभी भी फरिश्ता नहीं था, याद रखिए, गलतफहमी होती है बहुत से लोगों को। इब्लीस बहुत बड़ा फरिश्ता था और फरिश्तों का सरदार था, फिर बाद में बहक गया, फिर बुरे फरिश्तों की टीम बना लिया। तो शैतान जो है वो बुरे फरिश्ते हैं, ठीक है, फिर टीम बना के अलग लेके निकल गया। असल इब्लीस पहले जिन का नाम था। शैतान उसको क्यों कहा जाता है? वो उसकी सिफत है, शैतानियत। जैसा हम बोलते हैं बहुत शैतान बच्चा है, शैतानियत उसकी सिफत है, इब्लीस की सिफत है, इसलिए उस नाम से मशहूर हो गया हो। लेकिन उसका एक्चुअल नाम इब्लीस है, लेकिन शैतान उसकी सिफत है और उसके जितने पैरोकार है सब में वही सिफत है, उनको शयातीन बोलते, जमा। ठीक, तभी मिला, वरना तब तक तो वो इबादत गुजार था, फरिश्तों में रहता था, जन्नत में था, जन्नत का वासी था, समझो जन्नत में रहने वाला था। लेकिन जब ये किया तो बस उसकी शैतानियत यहाँ से शुरू हो गई और उसने दुश्मनी पकड़ ली, किससे? आदम अलैहिस्सलाम से। अब बदला लेना है मेरे को इनसे। क्यों? तो ये कल्प्रिट है, आदम की वजह से हो रहा ना, मुझे निकाला कि अब मैं लूँ। यहाँ से उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। अब उसने दुश्मनी की और वो पहला जिन था। और जिन और इंसान दो ही अल्लाह की मखलूक है जो मुकल्लफ समझते हैं, मतलब वो जो काम करेंगे उनको जवाब देना आखिरत में, क्यों किया। अच्छा किया तो बदला लो, बुरा किया तो सजा लो, समझ रहे आप? तो ये मुकल्लफ मखलूक है। अब इब्लीस ने क्या किया? ऐलान जंग कर दिया अल्लाह के पास, इंसानों के खिलाफ, आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ। और क्या कहा? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 17 में उसने कहा, और देखिए क्या कहता है। फिर शैतान ने कहा मुझे तो तूने मलून किया ही है, मुझ पर तो लानत कर ही दी है अल्लाह। आगे अल्लाह उसने कहा मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने आऊँगा, तो मुझे मोहलत दी जाए, और इसको क़यामत तक के लिए मोहलत है। मतलब इब्लीस एक ऐसा जिन है जिसको क़यामत तक जिंदा रहने की इजाज़त है। ऐसे जिन्नातों को उमूमन उम्र लंबी होती है, इसकी लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी डे 1 से है, लास्ट डे तक रहने वाला। शयातीन तो मरते हैं, ये इब्लीस नहीं मरेगा, स्पेशल केस। ये पहला पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से पहले और क़यामत तक, मतलब जब तक क़यामत कायम नहीं होगी तब तक जिंदा रहेगा। वैसे उमूमन जिन लंबा जीते हैं लेकिन वो भी मरते हैं, लेकिन इब्लीस स्पेशल केस है, शुरू से है। तो मतलब हमें बहकाने वाला, इंसानियत को बहकाने वाला, अक़ीदे तौहीद से हटाने वाला, लोगों को गुनाह में लगाने वाला वेल एक्सपीरियंस है। उसको आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बहकाने का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद अम्बियाओं की जमात दर जमात 1,24,000 अम्बियाओं की नस्लों को और उनकी कौमों को बहकाने का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक 1500 साल का ये भी एक्सपीरियंस है और क़यामत तक रहेगा। वेल एक्सपीरियंस है, कोई भी चाल चलता है बहुत लंबी चलता है, छोटे छोटे कदम नहीं डालता हो, उसको मालूम है आराम से ये बहुत मुत्तकी परहेज़गार है, तो अभी मत छेड़ो, 2, 4, 10, 20, 50 साल बाद छेड़ेंगे। ये नस्ल नहीं बिगड़ी चलेगा, इसके बच्चों को भी बिगड़ाओ, छोड़ना तो नहीं है। उसे चैलेंज दे, तो कहा अल्लाह तूने तो मुझे मालूम कर, लानत वाला कर, अब मैं सीधी राह में बैठूंगा, ठीक है, बैठूंगा
پھر ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ان